السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سميع السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جليل البرهان فخيم الاسم عزيز العلم وسيع الحكم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا الذي أرسله الله تعالى وتبارك في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زبان كل آواز دیا درود ابراہیم فری اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارا آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله زیارت مدینہ کی دل میں ہے تمنا نہیں ہے میرے پاس سفر کا سمانا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ محمد نے آ کر کفر کو مٹایا کفر کو مٹا کر صداقت بتایا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ যাদের বয়নত হয়ে তাকত সকল বেঈমান সেই বীরেরা কইরে তোরা কোথায় গেল সেই ঈমান বালাগাল উলা বিকামালিহি কাশাফাত দুজা বিজামালিহি হাসনাত জামিউ খিসালিহি সাল্লু আলাইহি ওয়া আলিহি यहाँ हम सब मुसाफिर हो यहाँ हम सब मुसाफिर हो वही आखिर ठिकाना कोई आगे रवाना है कोई पीछे रवाना बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना सय्यिदुल कौनैन हमारा रहमतुल लिल आलमीन दुनिया बुत हमारा रहमतुल लिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना
सालिकीन रहबरे जारा जहां है रहमतुल लिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्ली दूर करेंगे तिश्नगी का उम्मतों से वह नबी आबे कौसर ले पिरेंगे रहमतुल लिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्ली फशुफा की डेके बोले आज के मोदेर खुशिर दिन ए दौराते तशरीफ आनलेन रहमतुल लिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्ली কারণে রোজ হাসরে আমাকে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মোহব্বতের সাথে দুরূদ পড়ি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 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 সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ মাদিনা আমরা কেমনে যাব জানি না ভাইজান বহু দূরে মাদিনা আমরা কেমনে যাব জানি না দয়ার আল্লাহ দয়া করে ফুরাও মনের বাসনা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ Allah
সবাই পড়ি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দরবারে অসংখ্য গণিত শুকরিয়া আদায় করি, যেই মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনাকে আমাকে ভালোবেসে স্নেহ করে সমস্ত দুনিয়ার সমস্ত কাজ থেকে ফারেক করে দুনিয়ার সমস্ত ব্যস্ততা থেকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সরাইয়া মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার এই পবিত্র ঘরের মধ্যে আসার বসার তৌফিক দান করেছেন। আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দরবারে কালিমাতু শুকর আদায় করি, বলি আলহামদুলিল্লাহ। আবারও শুকরিয়া আদায় করি যে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই যে পবিত্র শবে বরাতের দিন গেল আমাদের পিছনে, এই শবে বরাতের দিন চলে যাওয়ার পর আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আপনার আমার হায়াতকে নির্ধারিত করেছেন যে আপনি কতদিন দুনিয়ার জমিনের মধ্যে বেঁচে থাকবেন, আমি কতদিন দুনিয়ার জমিনের মধ্যে বেঁচে থাকব। যতদিন বেঁচে থাকবো আমার হায়াতে জিন্দেগির মধ্যে কতটুকু পরিমাণ আমার রিজেক বক্ষণ আমি করব, আর কতটুকু পরিমাণ রিজেক বক্ষণ করব না, এই যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন, আমরা আবারও শুকরিয়া আদায় করি, বলি আলহামদুলিল্লাহ। তো আমি পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে সূরাতুত তাওবার একটা আয়াত তিলাওয়াত করেছি। এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কি বলেছেন এবং কি করার জন্য আমাদেরকে আদেশ করেছেন, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাক যদি তৌফিক দান করেন, ওয়া মা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইহি উনীব। আল্লাহ পাক যদি তৌফিক দান করেন তাইলে এই আয়াতের আলোচনা কিছু করব ইনশাআল্লাহ, আর আপনারাও সবাই শুনবেন, বলেন ইনশাআল্লাহ। এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ ওয়া কুনু মা'আস সাদিকিন। হে ঈমানদারগণ, হে ঈমানদারের দল, হে দুনিয়ার ঈমানদারের দল, তোমরা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনকে ভয় করো। আমরা সবাই বলি ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ, হে ঈমানদারের দল, তোমরা আমি আল্লাহকে ভয় করো। ওয়া কুনু মা'আস সাদিকিন, এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে তোমরা চলাফেরা করো। সুবহানাল্লাহ। ভালো লোকদের সঙ্গে চলাফেরা করো। আল্লাহর নবীর হাদিস, আল মারউ মা'a মান আহাব্বা, যার সাথে যার মহব্বত তার সাথে তার কিয়ামত। দুনিয়ার জমিনের মধ্যে যেই বান্দা যাকে যত মহব্বত করবে, যাকে যত ভালোবাসবে, মরার সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা ওই বান্দার সাথে তার কিয়ামতের দিন, হাসরের দিন ওই আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের সামনে দাঁড় করাইবেন। এখন আসেন, দুনিয়ার জমিনের মধ্যে আপনি কাকে মহব্বত করবেন আর কাকে ভালোবাসবেন, কার সাথে চলাফেরা করবেন আর কার সাথে চলাফেরা করবেন না, এটা আপনার দায়িত্ব, এটা হচ্ছে আপনার কর্তব্য। যদি দুনিয়ার জমিনের মধ্যে তুমি ভালো লোকদের সঙ্গে চলাফেরা করতে পারো, ভালো লোকদের সঙ্গে চলাফেরা করার কারণে তুমিও একদিন ভালো হয়ে যাইবে, আর তুমিও যখন ভালো হয়ে যাইবে, আল মারউ মা'a মান আহাব্বা, ভালো লোকদেরকে মহব্বত করার কারণে কাল কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তাআলা ওই ভালো লোকদের সাথে তোমার হাসর করবে। সুবহানাল্লাহ।
তোমার হয়ে যাইবে। ওই কিয়ামতের ময়দানে ভালো লোকটা যখন জান্নাতের মধ্যে চলে যাবে, দুনিয়ার জমিনের মধ্যে তুমি আমল বন্দেগী করো নাই, ভালো লোকদের সাথে চলাফেরার কারণে ভালো আমল করছো, তারপরেও দেখা যায় তুমি ভালো লোকদের সাথে চলাফেরার করার কারণে, এরপরেও দেখা যায় ভালো আমল করার কারণেও তুমি জাহান্নামে যাইতে হবে। ভালো আমল করার কারণেও মানুষ জাহান্নামে যাইব। বলে কিসের কারণে? ওরা তো ভালো আমল করছে, ওরা জাহান্নামে যাবে কেন? বলে ওরা শত শত হাজার হাজার ভালো আমল করার পর দুনিয়ার জমিনের মধ্যে শুধু একটা খারাপ কাজ করার কারণে আল্লাহ তাআলা পিছনের সমস্ত ইবাদত বন্দেগী বরবাদ করিয়া তার গর্দনায় দরিয়া দরিয়া জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষেপ করবা। নাউজুবিল্লাহ। এবার চিন্তা করুন, ভালো আমল করার পরে যারা একটা খারাপ কাজ করব তারা জাহান্নামে যাইব, কিন্তু আপনি আমি শত শত হাজার হাজার খারাপ কাজ করলাম, বলে আমরা কিভাবে জান্নাতে যাইব? চিন্তা করুন। শত শত বছর ইবাদত বন্দেগী করার পর জাহান্নামে যাইব, কিন্তু আমরা সামান্য জিন্দেগি পাওয়ার পর এই সামান্য জিন্দেগিটারে রবের জন্য কাজে লাগাইতে পারি নাই। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ ওয়া কুনু মা'আস সাদিকিন। হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। ঈমানদারের কথা কেন বলা হয়েছে? ঈমানদারদের কথা এজন্য বলা হয়েছে, ওরা যেহেতু ঈমান আনছে, ওরা মুসলমান হয়ে গেছে, ওরা আল্লাহ তাআলাকে যদি ভয় করতে পারে, সত্যবাদীদের সঙ্গে চলাফেরা করতে পারে, ভালো লোকদের সঙ্গে চলাফেরা করতে পারে, ভালো লোকদেরকে মহব্বত করতে পারে, তাইলে ওই মুসলমান হওয়া তার জন্য সৌভাগ্যবান হবে। কথা বলেন ঠিক কিনা? আর সে মুসলমান হইল কিন্তু আল্লাহকে ভয় করলো না, আল্লাহ এবং রাসূলকে মানলো, কিন্তু কাজ কর্মের বেলায় নবীকে মানলো না, কাজ কর্মের বেলায় আল্লাহকে মানলো না, কাজ কর্মের বেলায় হারাম কাজে লিপ্ত থাকলো, হালালকে সে ভক্ষণ করলো না, হারামকে ভক্ষণ করলো। আল্লাহ তাআলা বলেন সে ইসলাম গ্রহণ করছে কিন্তু মুসলমান হতে পারে নাই। ইসলাম গ্রহণ করছে কিন্তু মুসলমান হতে পারে নাই, ঈমান আনছে কিন্তু মুমিন হতে পারে নাই। বলে কেন? বলে ওরা তো খারাপ লোকদের সঙ্গে চলাচল করে, খারাপ লোকদেরকে মহব্বত করে, খারাপ লোকদের সাথে উঠা বসা করে। এবার চলে আসেন, কোন বান্দা যদি দুনিয়ার জমিনের মধ্যে আতরওয়ালার সাথে থাকে, আতর সে ক্রয় করুক বা নাই করুক, আতরওয়ালার সাথে থাকার কারণে তার শরীরের মধ্যে আতরের ঘ্রাণ আসবে কি আসবে না? আর কোন বান্দা যদি খামারের সঙ্গে চলাচল করে, খামারের সঙ্গে উঠা বসা করে, খামারের সাথে কাজ করুক বা নাই করুক, খামারের শরীর থেকে তার শরীরে গন্ধ আসবে কি আসবে না? দুনিয়ার জমিনের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, হে মুমিনদের দল, দুনিয়ার জমিনের মধ্যে যদি খারাপ লোকদের সাথে উঠা বসা করো, খারাপ লোকদের সঙ্গে যদি চলাচল করো, খারাপ লোক মদ খাইবে, খারাপ লোক গাঞ্জা খাইবে, খারাপ চেতনা আসবে, তার মস্তিষ্কের মধ্যে খারাপ কাজের চিন্তা আসবে, ওই খারাপ কাজ করতে করতে তোমাকেও সঙ্গী বানাইয়া ফেলবে। তুমি যতই বলো না কেন আমি খারাপ কাজ করব না, যতই বলো না কেন হারাম খাইব না, যতই বলো না কেন মদ পান করব না, যতই বলো না কেন জেনা করব না, যতই বলো না কেন দুনিয়ার জমিনের মধ্যে সুদ খাইব না, ওই খারাপ লোকের সঙ্গে চলাচলের কারণে তুমিও একদিন খারাপ কাজে লিপ্ত হয়ে যাবে। খারাপ লোকদের সঙ্গে চলাচলের কারণে, খারাপ লোককে মহব্বত করার কারণে তুমি খারাপ লোকদের সঙ্গে কিভাবে হাত মেলাইবে নিজেও টের পাইবে না। আর যদি ভালো লোকদের সঙ্গে চলাচল করো, ইমানদারদের সঙ্গে চলাচল করো, নামাজিদের সঙ্গে চলাচল করো, 5 ওয়াক্ত নামাজিদের সঙ্গে যদি বন্ধুত্ব করো, কোরআন তেলাওয়াতকারীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করো, ইবাদত ওয়ালা
মানুষদের সঙ্গে যদি বন্ধুত্ব করো, তাইলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন আপনার বন্ধু নামাজ পড়বে, ভালো কাজের আদেশ দিবে, খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আপনার বন্ধুর ভালো কাজ দেখতে দেখতে আপনারও ভালো কাজের জন্য আগ্রহী তৈয়ার হবে। সুবহানাল্লাহ। এই যে ভালো কাজ এবং খারাপ কাজ, এটার জজবা লাগবে। ভালো কাজ করতে গেলেই জজবা লাগবে, খারাপ কাজ করতে হই খারাপ জজবা লাগবে। কথা বলেন ঠিক কিনা? যদি কোনো বান্দা ইবাদত বন্দেগী করতে চায়, ভালো মস্তিষ্ক কাজে লাগাইতে হবে। আর কোন বান্দা যদি সে খারাপ কাজ করতে চায়, তার মস্তিষ্কটারে প্রথমে খারাপ দিকে নিতে হবে। আপনি যদি কোনো খারাপ লোকদের সঙ্গে চলাচল করেন, উঠা বসা করেন, খারাপ কাজ করেন বা নাই করেন, কিয়ামতের দিন ওই খারাপ ব্যক্তির সঙ্গে আল্লাহ তাআলা আপনাকে দাঁড় করাইবে। বলেন নাউযুবিল্লাহ। কেন দাঁড় করাইবে? আল্লাহর নবীর হাদিস, আল মারউ মা মান আহাব্বা। আপনি যাকেই মহব্বত করেন তার সঙ্গে আপনার কিয়ামতের ময়দান হবে। আর খারাপ লোকদের সঙ্গে যদি আপনার বন্ধুত্ব হয়, কিয়ামতের দিন ওই খারাপ লোকটারে যখন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষেপ করবেন, ওই খারাপ বন্ধু বলবে, মালিক আপনি আমাকে জাহান্নামে দিয়েছেন, জমিনের মধ্যে আমার একটা বন্ধু ছিল, ও আমার সাথে খারাপ কাজ করে নাই, কিন্তু আমার সাথে খারাপ কাজের পক্ষ দিয়েছে, আপনি তাকেও জাহান্নামে দেন আমার সাথে। বলেন নাউযুবিল্লাহ। এখন আসেন, ভালো মানুষদের সঙ্গে চলাচল করলে, ভালো মানুষদেরকে মহব্বত করলে কি কাজে আসবে? কোন ভালো মানুষকে যদি আপনি মহব্বত করেন, ভালো মানুষকে যদি সম্পর্ক রাখেন ভালো মানুষের সাথে, কাল কিয়ামতের ময়দানে ওই ভালো মানুষটা যখন জান্নাতে চলে যাবে, আর আপনি জান্নাতের গেটের বাহিরে থাকবেন, জান্নাতের নিয়ামতগুলো দেখতে যাবেন, কিন্তু জান্নাতে ঢুকতে পারবেন না। ওই আল্লাহর বান্দা ডাক দিয়া বলবে, মালিক দুনিয়ার জমিনের মধ্যে আমার একটা বন্ধু ছিল, আমার বন্ধু, আমি ইবাদত বন্দেগী করছি, সেও আমার সাথে ইবাদত বন্দেগী করছে, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ইবাদত বন্দেগী করতে পারে নাই, যার কারণে আজকে জান্নাতের মধ্যে ঢুকতে পারতেছে না। ও মালিক, আমার বন্ধুকে যদি আমার সাথে জান্নাতে না দেন, আমি নিজেও জান্নাতে যাব না। সুবহানাল্লাহ। তাইলে ভালো মানুষদের সাথে মহব্বত, ভালোবাসার দরকার আছে না নাই? আল্লাহর নবীর সাহাবী হযরত হানজালা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, হযরত হানজালা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল্লাহর নবীর দরবারে যখন গেলেন, নবীর দরবারে সমস্ত সাহাবায়ে কেরামগণ যখন থাকেন, নবীর দরবারে থাকার পর নবীর সামনে যখন নবীর বয়ান শুনেন, নবীর আলোচনা শুনেন, নবীর জবানের দ্বারা ভালো ভালো কথা যখন সাহাবায়ে কেরামগণ শুনেন, ওদের ইমানের মধ্যে এমনভাবে পাওয়ার সৃষ্টি হয়, ইমানের মধ্যে আমলের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। কথা বলেন ঠিক কিনা? ভালো কাজ করতে করতে সাহাবায়ে কেরামগণ, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন খুশি হয়ে 10 জন সাহাবীদেরকে জান্নাতের সার্টিফিকেট দিয়েছেন। আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম থেকে নিয়ে শেষ জামানার পয়গম্বর পর্যন্ত 1,24,000 অথবা 2,24,000 নবী এবং রাসূল দুনিয়ার জমিনের মধ্যে প্রেরণ করেছেন। কোন নবীর উম্মতকে জান্নাতের সার্টিফিকেট দেয় নাই, শুধু আমার আপনার নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত 10 জন সাহাবীকে দুনিয়ায় থাকা অবস্থায় অরিজিনাল জান্নাতের সার্টিফিকেট দিয়েছে। হযরত হানজালা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল্লাহর নবীর দরবারে উপস্থিত। আল্লাহর নবী কিছুক্ষণ জান্নাতের বয়ান করেন, আবার কিছুক্ষণ জাহান্নামের আলোচনা করেন। ওই সাহাবী জান্নাতের বয়ান শোনার পর মনের মধ্যে, অন্তরের মধ্যে জান্নাতে যাওয়ার জন্য আগ্রহ তৈরি হয়। জাহান্নামের আলোচনা শোনার পর ওই আল্লাহর বান্দা হযরত হানজালা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অন্তরের মধ্যে জাহান্নামের আলোচনা শোনার পর আল্লাহর ভয় ঢুকে যায়। আল্লাহর ভয় যখন ঢুকে যায়, ওই সাহাবীর ইবাদত বন্দেগীর মধ্যে ঈমানের পাওয়ার তৈরি হয়, ঈমানের জজবা তৈরি হয়, আমলের জজবা তৈরি হয়। ওই সাহাবী বলেন, আমি আমার নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে যতক্ষণ থাকি, আমার ঈমানের জজবা পাওয়ার থাকে, আমলের জজবা পাওয়ার থাকে। নবীর সামনে থেকে যখন আমি দূরে চলে যাই, ঈমানের জজবাও কমে যায়, আমলের জজবাও কমে যায়। আল্লাহু আকবার। চিন্তা করেন,
আল্লাহর নবীর সামনে ওই সাহাবী যতক্ষণ থাকেন জান্নাতের বয়ান শুনেন, ইমানের মধ্যে পাওয়ার এসে যায়। জাহান্নামের বয়ান শুনেন, ইমানের মধ্যে জজ্বা চলে আসে যে হায় হায় কি করলাম রে, দুনিয়ার জমিনের মধ্যে এত ভুল পথে চললাম, এখন কিভাবে মালিক আমাকে মাফ করবে। ওই সাহাবী আল্লাহর নবীর দরবার থেকে যখন ঘরের মধ্যে চলে গেলেন, নিজের পরিবার নিয়ে ব্যস্ত, চাকরি নিয়ে ব্যস্ত, নিজের ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত। ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকার সময় আল্লাহর নবীর কথা অন্তরের মধ্যে থাকে না। আল্লাহর নবীর ভালোবাসা আছে কিন্তু মনে পড়ে না, নবীর কথা মনে পড়ে না। নবীর সামনে থাকলে নবীকে মনে পড়ে, আল্লাহকে মনে পড়ে। নবীর সামনে থাকলে জাহান্নামের কথা শোনা যায়, নবীর সামনে থাকলে জান্নাতের বয়ান শোনা যায়। কিন্তু নবী থেকে দূরে সরে গেলে জান্নাতের কথাও শোনা যায় না, জাহান্নামের কথাও শোনা যায় না, যার কারণে ইমানের জজবাটা নিচে পড়ে যায়। সেই সাহাবী হযরতে হানজালা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দৌড়িয়া হযরতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে চলে গেলেন। আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে যাইয়া বললেন, জগা আল্লাহর নবীর সাহাবী আবু বকর বলে হানজালা মুনাফিক হইয়া গেছে। আল্লাহু আকবার। উনি ওনার নিজের নাম নিয়ে বলতেছেন যে হানজালা মুনাফিক হয়ে গেছে। তখন আবু বকর জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি বলো? মান নিজের নাম নিচে নিয়ে বলতেছো যে হানজালা মুনাফিক হয়ে গেছে। ওই সাহাবী ডাক দিয়ে বললেন, বলে এইভাবে নবীর সামনে থাকলে আমার ইমানের জজবা বাড়ে, নবী থেকে দূরে গেলে আমার ইমানের জজবা কমে যায়, যার কারণে হানজালা মুনাফিক হয়ে গেছে। সেই আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ডাক দিয়ে বলেন, আমার ভাই, তাইলে তো আবু বকর সিদ্দিক মুনাফিক হয়ে গেছে। চিন্তা করেন, আল্লাহু আকবার। যে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং সর্বপ্রথম জান্নাতের সার্টিফিকেট পাইছেন, ওই আবু বকরও বলতেছেন তাইলে আমিও মুনাফিক হয়ে গেছি। এবার দুইজন সাহাবী আল্লাহর নবীর দরবারে গেলেন। নবীর দরবারে যাইয়া বললেন, ও আল্লাহর নবী, আমরা দুইজন তো মুনাফিক হয়ে গেছি। আল্লাহর নবী বললেন, কিভাবে মুনাফিক হইছো একটু আমাকে বলো। এইভাবে যখন বললেন, আল্লাহর নবী ডাক দিয়া বললেন, আমার সাহাবী রে, তোমরা তো মানুষ, তোমরা তো ফেরেশতা না। তোমরা যদি সব সময় তোমাদের মস্তিষ্ক যদি এক সময় একরকম, অন্য সময় অন্যরকম তো থাকবে। সব সময় যদি তোমাদের মস্তিষ্ক এক কাজের মধ্যে থাকে তাইলে তো তোমরা মানুষ হতে পারো না, তাইলে তো তোমরা ফেরেশতা হয়ে যাইতে। আসমানের ফেরেশতা তোমাদের সঙ্গে হাত মিলাইতো, তোমাদের সঙ্গে বুক মিলাইতো, তোমরা মানুষ থাকতে না, তোমরা নিষ্পাপ ফেরেশতার মতো হয়ে যাইতে। আল্লাহু আকবার। এই কথার অর্থ হইল যে আল্লাহর নবী এটা বুঝাইতে চাইছেন যে তোমরা তো মানুষ, তোমাদের মস্তিষ্ক একবার ভালো চিন্তা হবে, আরেকবার মস্তিষ্ক খারাপ চিন্তায় আসবে। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামগণ তো জীবনে একবারও খারাপ চিন্তা করে নাই। করছে কি? সাহাবায়ে কেরামগণ খারাপ কাজ করবেন দূরের কথা, খারাপ চিন্তাও তার মস্তিষ্কে আনেন নাই। কিন্তু আল্লাহর নবী থেকে দূরে সরে যাওয়ার পর নিজেরা নিজেদেরকে মনে করতেছেন যে আমরা মুনাফিক হয়ে গেছি। আল্লাহর নবী বললেন যে তোমরা মুনাফিক কেন হবা? তোমরা যদি ফেরেশতা হইতে তাইলে তোমরা সব সময় নিষ্পাপ থাকতে। তোমরা তো মানুষ, অবশ্যই ভুল করবে, আবার ভুলের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে মাফ চাইবে, আবার মালিক তোমাদেরকে মাফ করে দেবে। এবার চিন্তা করেন সাহাবায়ে কেরামগণদের কেমন ঈমান ছিল, ঈমানের কেমন জজবা ছিল। আল্লাহর নবীকে ডাইরেক্ট সরাসরি দেখছেন, নবীকে মহব্বত করছেন, মালিককে মহব্বত করছেন। নবী যেই পথে চলার জন্য বলেছেন ওই পথে চলছেন। নবী যা নিষেধ করেছেন সমস্ত নিষেধের দূরে থাকছেন। এরপরেও নিজেদেরকে মনে করছেন যে আমরা কি মুনাফিক হয়ে গেলাম। সামান্য চিন্তা করার কারণে নিজেদেরকে বলতেছেন যে আমরা মুনাফিক হয়ে গেছি। অথচ আমরা দুনিয়ার জমিনের মধ্যে মুনাফিকের সঙ্গে থাকি, আমরাও মুনাফিকি কাজ করি, আত্মীয়দের হক নষ্ট করি, গরিবদের হক নষ্ট করি, গরিবদের দ্বন্দ্ব মাইরা খাই। কিন্তু আমরা তো আমরা ইমানদার মনে করি, আমরা তো আমাদের নিজেরা নিজেদেরকে মুমিন দাবি করি, নিজেরা নিজেদেরকে জান্নাতি মনে করি। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামগণ জান্নাতের সার্টিফিকেট পাওয়ার পরেও
এক একজন সাহাবী বলেন, আমি যদি গাছ হয়ে যাইতাম কিয়ামতের দিন আমাকে শেষ করে দেওয়া হতো, আমার কোনো হিসাব নাই। আমি যদি ফল হয়ে যাইতাম আমাকে শেষ করে দেওয়া হতো, মানুষ আমাকে খেয়ে ফেলতো, আমার কোনো হিসাব হতো না। আমরা দুনিয়ার জমিনের মধ্যে সামান্য ইবাদত বন্দেগী করলে আমরা মনে করি আমরা খাঁটি মুসলমান হয়ে গেছি। ইবাদত বন্দেগী করি, গুনাহ কাজ করি, খারাপ পথেও চলি, ভালো পথেও চলি, দুই মুখী হয়ে গেলাম। আল্লাহ তাআলা তো বলেন নাই দুই মুখী হওয়ার জন্য। আল্লাহ তাআলা বলেছেন তোমরা সবাই আল্লাহমুখী হও। অর্থাৎ এক আল্লাহ কয়জন? একজন, একমুখী হও। আল্লাহমুখী তোমরা যদি হইতে পারো, আমি মালিক নিজেই তোমাদেরকে ভালোবাসবো। সুবহানাল্লাহ। আর আল্লাহ যেই বান্দাকে ভালোবাসবে, সেই বান্দাকে কোনো বান্দা আল্লাহর ভালোবাসা থেকে খাইরা আনতে পারবে না। আল্লাহর এক বান্দা দুনিয়ার জমিনের মধ্যে এত বড় একজন আলেম ছিলেন। ওই আলেমের ঘটনা জিন্দেগির মধ্যে কোনো ইবাদত বন্দেগী ছাড়ে নাই। রাত্রিবেলা প্রতিদিন তাহাজ্জুদের জায়নামাজে দাঁড়াইতো। আল্লাহ তাআলার রহমতের চাদরের মধ্যে, আল্লাহ তাআলার কুদরতি পায়ের মধ্যে সেজদা দিত। অর্থাৎ ওই আল্লাহর যে ওলি, ওই ওলির দুনিয়ার জমিনের মধ্যে কোনো গুনাহ নাই। ওলিরাও আল্লাহ তাআলার ডাইরেক্ট মহব্বতের মানুষ। যে সমস্ত ওলিরা আল্লাহ তাআলাকে ডাইরেক্ট মহব্বত করে, সেই ওলিদেরকে আল্লাহ তাআলা একটা জান্নাত দিবেন, যেই জান্নাত এত সুন্দর হবে দুনিয়ার কোনো মানুষ কল্পনাই করতে পারবে না। কিন্তু ওই ওলির জমানার মধ্যে তার ইবাদত বন্দেগীর মধ্যে কোনো ত্রুটি নাই, গুনাহের কাজও নাই। কিন্তু দুনিয়ার জমিনের মধ্যে একটা খারাপ কথা উনার অন্তরের মধ্যে, একটা খারাপ কথা উনার অন্তরের মধ্যে, একটা খারাপ কথা উনি মনে মনে চিন্তা করেন। এই একটা খারাপ কথা চিন্তা করার কারণে উনার কোন অবস্থা হয়েছে জানেননি? দুনিয়ার জমিনের মধ্যে একটা খারাপ কথা, বলে কোন খারাপ কথা? দুনিয়ার জমিনের মধ্যে স্বামী স্ত্রী যখন তাদের সম্পর্ক হয়, স্বামী স্ত্রী সম্পর্ক হওয়ার পর ওই স্বামী স্ত্রীর গোসল ফরজ হয় কি হয় না? ওই স্বামী স্ত্রীর গোসল ফরজ হয়। কিন্তু ওই আল্লাহর ওলি বহুত বড় একজন আলেম দুনিয়ার জমিনের মধ্যে ওই খ্রিস্টানদের কথা মনে করেছে যে দুনিয়ার জমিনের মধ্যে মুসলমানদের একটা চরিত্র আমার ভালো লাগে না, স্বামী স্ত্রী সম্পর্কের পর ফরজ গোসল করা এটা আমার ভালো লাগে না। হুকানা নাউযুবিল্লাহ। শুধু একটা খারাপ একটা কথা অন্তরের মধ্যে আনছে। বলে খ্রিস্টানদের তো ওরা তো গোসল পারে না, তাইলে মুসলমান কেন গোসল করবে? নাউযুবিল্লাহ বলে। এই সামান্য খারাপ একটা চিন্তা করার কারণে ওই বড় আলেম যখন মৃত্যু হইল, মৃত্যু হওয়ার সাথে সাথে ওই পাকিস্তান দেশের মধ্যে একজন মহিলা ছিল, খ্রিস্টানদের একজন মহিলা, খ্রিস্টান ধর্মের। ওই মহিলা ইন্তেকাল করলো, ওই আল্লাহর ওলি ওই ইন্তেকাল করলো। ইন্তেকালের পর কি হলো? ওই আল্লাহর ওলির যেই লাশ ছিল ওই মহিলার কবরস্থানের মধ্যে চলে গেল। আর ওই মহিলার লাশ ওই আল্লাহর ওলির কবরস্থানের মধ্যে চলে আসলো। বলে কিসের জন্য আসলো? ওই মহিলা দুনিয়ার জমিনের মধ্যে তার বাবা মায়ের জন্য, আত্মীয় স্বজনদের জন্য ইসলাম গ্রহণ করতে পারে নাই, কিন্তু ইসলামকে মহব্বত করছে, নবীকে মহব্বত করছে, আল্লাহকে মহব্বত করেছে, কিন্তু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে পারে নাই, চেষ্টা চালিয়ে গেছে। এর কারণে আল্লাহ তাআলা ওই মহিলার লাশটাকে মুসলমানদের কবরস্থানের মধ্যে পৌঁছায় দিয়েছে। সুবহানাল্লাহ। আর ওই আলেম যখন খ্রিস্টানদের ধর্মের একটা কথা যখন অন্তরের মধ্যে আনলো, ওই একটা কথার করার কারণে ইয়াহুদীদের শ্মশানের মধ্যে সেই আলিমের লাশটা চলে গেল। নাউযুবিল্লাহ বলেন। বার বলেন যে আলিমের লাশ ইয়াহুদীদের ওই শ্মশানের মধ্যে গেছে, ওই আলেম কি ভালো পথে আছে নাকি খারাপ পথে আছে? ওই আলিমের ওই শ্মশানের মধ্যে জাহান্নামের আগুন আছে না নাই? কোন কারণে? ওই আলিমের স্ত্রীকে বলা হয়েছে যখন শীতের রাত চলে আসতো, আমার স্বামী যখন আমার কাছে আসতো রাত্রিবেলা, আমার কাছে আসার পর
হঠাৎ একদিন আমার স্বামী বলতে লাগলো যে মুসলমানদের এই চরিত্রটা আমার ভালো লাগে না। নাউজুবিল্লাহ বলেন। এই একটা চরিত্র ভালো লাগে না, অন্তর দিয়া বলেছে, যার কারণে আল্লাহ তাআলা তার কবরকে জাহান্নামের আগুনে পরিণত কইরা দিছে। নাউজুবিল্লাহ। চিন্তা করেন, একটা কথা, শুধু একটা কথা জবানের দ্বারা সে বলছে, এই কথাকে সে বিশ্বাস করে নাই, শুধু জবানের দ্বারা খ্রিস্টানদের সেই কথাকে সে বলার কারণে তার লাশটাকে আল্লাহ তাআলা জাহান্নামে পরিণত করে দিয়েছে। এখন আসেন, আমরা দুনিয়ার জমিনের মধ্যে আমরা কিতা করি? ইহুদিদের কালচার আমাদের কাছে আছে, বেঈমানদের কালচার আমাদের কাছে আছে, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টানদের কালচার আমাদের কাছে আছে। এই ইহুদিদের কালচার পরিবর্তন করার দরকার আছে না নাই? আমরাও যদি মরে যাই ইহুদিদের কালচার নিয়ে, হিন্দুদের কালচার নিয়ে, আমাদের পরিণতি ঠিক তেমনি হবে। বলেন নাউজুবিল্লাহ। সেই ইহুদিদের কালচার যদি আপনি মরার আগে পরিবর্তন না করতে পারেন, তাহলে আপনার কবরের মধ্যে নেওয়ার সাথে সাথে জাহান্নামের আগুন আপনাকে নিক্ষেপ করবে, জাহান্নামের আগুন আপনাকে এমনভাবে ধরবে আপনি বাঁচার কোনো পথ পাইবেন না। এজন্য আল্লাহ নবী বলেছেন, আল মারউ মা মান আহাব্বা, যাকে মহব্বত করবেন তার সাথে তোমার কিয়ামত হবে, যাকে মহব্বত করবেন তার সাথে তোমার হাসর হবে। সেই বান্দা যদি জান্নাতে যায়, আল্লাহ তাআলা ওই বান্দার সঙ্গী বানাইয়া আপনাকেও জান্নাতে ঢুকাইয়া দিবে। সুবহানাল্লাহ। তাইলে আজ থেকে আমরা নিয়ত করি, ইহুদিদের কালচার আমরা বাদ দিব, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টানদের কালচার ব্যবহার আচরণ বাদ দিতে হবে। খাঁটি মুসলমান, খাঁটি ইমানদারদের তাদের চরিত্র ইহুদিদের চরিত্রের সঙ্গে মিলে না। ইমানদারদের চরিত্রের কথা কুরআন শরীফে বলা হয়েছে। সুবহানাল্লাহ। ইমানদারদের চরিত্রের কথা কুরআনে বলা হয়েছে, ইহুদিদের চরিত্রের কথা তো বলা হয় নাই। তাইলে আমাদের চরিত্র কেন ইহুদিদের মতো হবে? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে যেন হেদায়েত দান করেন। আমরা সবাই বলি আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল্লাম। আস্তাগফিরুল্লাহ, ইন্নাল্লাহা গফুরুর রহিম। আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবিন ওয়া আতুবু ইলাইহি ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী হাদানা লিহাযা ওয়া মা কুন্না লিনাহতাদিয়া লাওলা আন হাদানাল্লাহ। লাকাদ জাআত রুসুলু রাব্বিনা বিল হক। রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন। রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়া কিনা আযাবান নার। ইয়া আহকামুল হাকিমিন, ইয়া আকরামুল আকরামিন। আল্লাহ যতগুলা কথা বললাম, শুনলাম, জানলাম, আমাদের সবাইকে আমল বন্দেগী করার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ এই জুমার দিনের উসিলায় আমাদের জিন্দা মুর্দা তামাম রে মাফ করিয়া দাও। জিন্দাগানদেরকে হেদায়েত নসিব দান করেন। সমস্ত মুর্দাদের কবরকে জান্নাতুল ফিরদাউসের বাগিচা বানাইয়া দেন। আল্লাহ কবরস্থান পর্যন্ত ঈমান আমল নেক আমল নেওয়ার তৌফিক দান করেন। কবরের মধ্যে যাওয়ার আগে সামান জোগাড় করার তৌফিক দান করেন। বেঈমান বানাইয়া কবরের মধ্যে নিও না, জাহান্নামের লাকড়ি বানাইয়া কবরের মধ্যে নিও না, জাহান্নামী ডাকিয়ে ডাকিয়া মৃত্যুর খবর দিও না। মাওলা করিম আল্লাহ আমাদের সবাইকে জান্নাতি বলিয়া বলিয়া জান্নাতের মেহমান বানাইয়া কবরস্থান পর্যন্ত পৌঁছাইও। আল্লাহ আমাদের নাম দরিয়া দরিয়া সোনার মদিনায় কোটি কোটি দুরূদ আর সালাম পৌঁছাইয়া দাও। আপনার হাবিবের রূহ মুবারক প্রত্যেকের উপর রাজি আর খুশি করাইয়া দাও। খাস করিয়া প্রত্যেকের মাতা পিতার কবরকে জান্নাতুল ফিরদাউসের বাগিচা বানাইয়া দাও। আল্লাহ আমাদের যাদের মাতা পিতা দুনিয়াতে আছেন, মাতা পিতার হায়াতের মধ্যে বরকত দান করেন। আমাদেরকে মাতা পিতার হক সঠিকভাবে আদায় করার তৌফিক দান করেন। মা বাবার খেদমত করার তৌফিক দান করেন।
আল্লাহ দুনিয়ার সমস্ত আনাসে কানাসে সমস্ত ইমানদারদেরকে সঠিক বুঝদান করেন। আল্লাহ আমরা যখন ইমানদার হয়ে গেলাম খাঁটি মুমিন হওয়ার তৌফিক দান করেন মাওলা। আল্লাহ যে সমস্ত আমল বন্দিগি করলে আপনার হাবিব খুশি হইবেন ওই সমস্ত আমল বন্দিগি করার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ আমাদের মধ্যে যত বেমারি হল আছেন সমস্ত বেমারি হলদের বেমারের শিফা দান করেন। যত মুসিবত ওয়ালা মানুষ আছেন মুসিবত দূর উদ্ধার করেন। বেফানা বান্দা হল আল্লাহ ফানা দান করেন। বেউসিল্লা হলদের উসিল্লা লাগাইয়া দাও। ঋণওয়ালা মানুষদেরকে ঋণ পরিশোধ করার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ যত মানুষ দোয়া চাইছেন প্রত্যেকের দোয়ারে আপনি কবুল আর মঞ্জুর করেন। আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজব ওয়া শাবান ওয়া বাল্লিগনা রমাদান। আল্লাহ রমজান শরীফ পর্যন্ত সবাইকে পৌঁছে দাও। রমজান শরীফের রহমত বরকত নাজাত দিয়া প্রত্যেকের জীবনকে আপনি পরিবর্তন করিয়া দিও মাওলা। আল্লাহ আমাদের জিন্দগির উজালা করিয়া দাও। শয়তানের ওয়াসওয়াসার মধ্যে পড়িয়া যত খারাপ কাজ করতে মাফ করিয়া দাও। আর যেন শয়তানের দুকার মধ্যে না পড়ি আপনি আমাদের সবাইকে হেফাজত করেন মাওলা। রব্বিরহামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা। রব্বিরহামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা। فضل سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.